بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پشاور کے علاقے سربند میں اسنی پولیس چوکی پر رات گئے دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر راکٹ سے حملہ کیا۔ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ جوابی کارروائی میں دہشت گرد فرار، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کے بیانے کو پھر جھوٹ قرار دے دیا۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ودانت پٹیل کا کہنا ہے کہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسے الزامات غلط ہیں۔ پاکستان کی سیاست پاکستانی عوام کا معاملہ ہے، جو بھی ہو آئین کے مطابق ہو۔ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعاون کی قدر کرتے ہیں۔ خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ خطیہ شاہ کیس کو فالو کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکام کونسلر سے رسائی مانگی ہے۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناع جاری کر چکی ہے۔ الیکشن تب ہوں گے جب میں کراؤں گا، آصف زرداری کا بڑا دعویٰ۔ یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے، کارکن صبر کریں، وہ پھل ملے گا جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں، سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ضیاء رہنما کا لاہور میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سے خطاب، کہا فوج کا خرچہ زیادہ نہیں، خام خواہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ سیاست میں ہر چیز کو حل کرنے کا طریقہ کار موجود ہے، جن کو سیاست نہیں آتی ان کے پاس حل بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہونے والی چیز کو بھی نہیں ہونے دیتے۔ جہانگیر ترین گروپ تگڑا ہونے لگا، مراد راس اور ہاشم ڈوگر کے گروپ کے 3 ارکان ترین گروپ میں شامل ہو گئے۔ سابق ایم پی ایس راجہ یاور کمال، رائے اسلم اور مامون تارڑ کی جہانگیر ترین سے ملاقات، ساتھ چلنے کا اعلان۔ جہانگیر ترین نے دیگر جماعتوں کے باغی ارکان سے رابطوں کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ اون چودھری، سردار تنویر الیاس اور اسحاق خاکوانی شامل۔ ترین گروپ کا پرویز خٹک کو بھی نئی پارٹی میں شامل کرنے کے لیے رابطے کا فیصلہ۔ بہاولپور کے پرنس نواب بہاول خان عباسی نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں، پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی ہیں، اگلا فیصلہ دوستوں کی مشاورت کے ساتھ کروں گا۔ دراصل اپنے خاندان کی ریاست پاکستان کے لیے قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں اور پی ٹی آئی سے اپنے راہ الگ کرتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ رہا ہوتے ہی بولے، کارکنوں سے کہتا ہوں انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، آج پارٹی چیئرمین سے ملاقات کروں گا، تحریک انصاف میں پوری طرح شامل ہوں، کارکن حوصلہ کریں، ہمت نہ ہاریں، رات کٹ جائے گی، اندھیرے کے بعد روشنی لے کر سورج طلوع ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے 3 ایم پی او کے تحت گرفتاری کو کالعدم قرار دیا تھا۔ تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس تحریک کا حصہ ہوں جو ایک خوددار، خود مختار اور حقیقی طور پر آزاد پاکستان دیکھنا چاہتی ہے۔ میں کل کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایک مفصل فیصلہ دیا۔ ایم پی او کا آرڈر انہوں نے کالعدم غیر قانونی قرار دیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، آزمائش کا وقت ہے، مشکل وقت ہے، حوصلے میں رہیے، ہمت نہ ہاریے۔ 9 مئی کو ریاست کے خلاف سرکشی اور بغاوت کی گئی، پاکستان کے خلاف بغاوت پر کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ مقدمات ملٹری ایکٹ کے تحت نہ چلیں تو کیا ٹریفک ایکٹ کے تحت چلائے جائیں؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، بغاوت کو سیاسی احتجاج کا نام دے کر معافی نہیں دی جا سکتی، ریاست پر حملہ کرنے والوں کو سبق سکھائیں گے۔ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اس فتنے کا اگر قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی شناخت نہ کی، تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو اور اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ 2014 میں اس نے کیا اسلام آباد پہ لانگ مارچ کے ذریعے چڑھائی نہیں کی، اس نے وہاں پہ بل جلائے نہیں، اور اس نے 2014 میں نہیں کہا کہ آپ بل ادا کرنے جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ ریاست جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے۔ 2018 میں اس کے اس تمام گناہوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالا گیا، اور جو دہشت گردی کے مقدمے اس وقت اس کے خلاف درج ہوئے تھے ان میں یہ اشتہاری تھا۔ اس اشتہاری کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ الگ کروایا گیا۔ کسی بھی ریاست کا سب سے پرائم دفاعی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کی فوج ہے۔ یہ فوج کے اوپر حملہ کیا گیا، ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارا سیاسی احتجاج تھا۔ یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، یہ سرکشی، یہ بغاوت تھی، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کی گئی، اور کسی
बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। जना हाउस जो है वहां पे उसका गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए, सबसे पहले वहां पे लूट मार की, आग लगाई, वहां पे हसास इंफॉर्मेशन थी, उनको या तो जला दिया गया या वहां से कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो उठा लिए गए। ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती, ये उनकी रिकवरी जो है अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं होगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी? जो है वो यूनियन काउंसिल की जो है वो पंचायत है वो जाके उनकी इंक्वायरी करेगी। जिना हाउस हमले में मुलविस डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज, पंजाब हुकूमत की ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही की जेल में सहूलतें देने की दरख्वास्त मंजूर। तवानाई बचत प्रोग्राम, हुकूमत का मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। 1 जुलाई से मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने भी मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है मार्केटें रात 8 बजे बंद करने से सालाना $1 अरब की बचत होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 4 माह के लिए होगा। तवानाई बचाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम, 1 जुलाई से मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है मार्केटें रात 8 बजे बंद करने से सालाना $1 अरब की बचत होगी। रात 12 बजे तक मार्केटें खुली रखना काबिल बर्दाश्त नहीं। काबीना ने पैकेज मंजूर किया था एनर्जी को बचाने के लिए, दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने भी मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जबकि बलोचिस्तान के वज़ीर मनसूबाबंदी और चीफ सेक्रेटरी शरीक हुए। इजलास में अहम कौमी उमूर और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 4 माह के लिए होगा। अगले माली साल के लिए GDP का हदफ 3.5% रखा गया है। ग्रीन एनर्जी को फरोग देंगे, LED बल्ब लगाएंगे। हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं उनको खत्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। ये वो ऐसे इकदाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। अमेरिका, जापान, चीन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कमर्शियल एरियाज आधी रात खोलने की इजाजत नहीं होती। बेशतर ममालिक में मार्केटें सुबह जल्दी खोलने और शाम होते ही बंद करने का रुझान है। दुकानें और कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने के ऐलान पर ताजिर बिरादरी का शदीद रद्दअमल। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन सुप्रीम कौंसल नईम मीर कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर ये मनसूबा नाकाबिल अमल होगा। सबसे पहले सूबाई हुकूमतों को ताजिर नुमाइंदों के साथ बिठाया जाए। कारोबारी औकात कार में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक वाज़े किया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर तमाम मामलात को फाइनल करना होगा। समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स को आपने मशावरत में शामिल नहीं किया और आपने जो फैसला सादिर फरमाया है ये काबिल अमल नहीं है उस वक्त तक जब तक कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर मुत्तफिक ना हो जाएं। अगर दुकानें आप रात को 8 बजे बंद करते हैं तो जो तवानाई की बचत होगी, क्या वो बचत जो है वो हमें अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई की सूरत में हमें आप देंगे या नहीं देंगे? असल मसला दुकानों को रात 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे बंद करना नहीं है। असल मसला है इस फैसले को पुख्ता करना और इस पर अमल दरामद करवाना। तो जरूरत इस अमर की है कि इस फैसले को अगर वाकयातन तवानाई बचत के लिए किया जाना है, इस मुल्क को, रियासत को हमारी मदद और ताउन की जरूरत है, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं और इस फैसले को पुख्ता करें, तभी इस फैसले पर अमल दरामद हो। शहरियों और दुकानदारों ने तिजारती मराकज़ रात 8 बजे बंद करने के हुकूमती फैसले को खुश आइन करार दे दिया। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि मार्केटें जल्दी बंद करने से बिजली की बचत होगी। मजीद शहरी क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। सुबह और शाम को जल्दी जाएं। आप 2 बजे तक भी बैठेंगे ना, कस्टमर 2 बजे आएगा, और आप अगर 8 बजे बंद कर देंगे तो सबको पता है कि जल्दी मार्केट बंद हो जाती है, तो वो 8 बजे तक आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा फैसला है, ठीक है, टाइम से दुकानें बंद हो, इससे बिजली की बचत होगी और हमारी खुशहाली आएगी। ये मार्केटों का बंद करना हुकूमत का जो फैसला किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है मसलन बिजली की तवानाई की ताकत के लिहाज से उसको देखा जाए तो ये तो अच्छा इक़दाम है ताकि बिजली की बचत हो जाए। अच्छा फैसला है क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी बिजली की बहुत कमी है और एनर्जी जो पैदा होती है ना जी बिजली वगैरह, तो इसके बहुत मुश्किलात और मसले हैं। तो ये तो अच्छा फैसला है कि 8 बजे बाज़ारें बंद होगी। ये अच्छा फैसला है
کیونکہ اس کے ساتھ بجلی کا بھی بچت ہوگی اور ساتھ صبح جب مارکیٹ کھلے گی تو اچھے کاروبار ہوں گے. بہت اچھا فیصلہ ہے. اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جتنے بھی بازار ہیں اپنے وقت مقررہ وقت پہ بند ہویا کریں گے, اور جو گھروں میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے گیس اور بجلی کا, یہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے کرے گا. بہتر ہے کہ یہ حال صحیح ہے. 8 بجے دکانیں رات میں دکانیں بند ہو جائیں, بجلی بچت ہو جائے گی, بہتر رہے گا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کا فکس ٹیکس رجیم لانے کا بڑا فیصلہ, کمیٹی بھی تشکیل دے دی, فوری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت. وزیراعظم نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں آر ٹی کے شعبے کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی بھی ہدایت کر دی. اجلاس میں آر ٹی کے شعبے میں نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو خصوصی مراحت دینے کی اصولی منظوری دے دی گئی. جدید ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے ذریعے کاروبار اور تجارت کے فروغ پر خصوصی رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا. آئی ٹی کے شعبے میں بجٹ سفارشات کی منظوری, لاکھوں کی تعداد میں نیا روزگار پیدا ہوگا. میئر کراچی اپنا لانے کے لیے جماعت اسلامی کا مسلم لیگ نون سے رابطہ. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں وفد نے مسلم لیگ نون سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. شاہ محمد شاہ نے حافظ نعیم الرحمان کو بتایا کہ میئر کے انتخابات کے حوالے سے مرکزی قیادت کے مشورے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا. اب بات کرتے ہیں کچھ موسم کی. موسم کا سرپرائز, لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آندھی اور طوفان کے بعد بارش اور ژالہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. راوی روڈ کے علاقے میں اسکول کی دیوار گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے. چائنا اسکیم میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق. مار روڈ پر درخت گرنے سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا. میلسی میں آسمانی بجلی گرنے سے باپ بیٹا جاں بحق جبکہ ایک بیٹا زخمی ہو گیا. خوشاب اور سرگودا میں بھی اولے برسے. دن بھر شدید گرمی کے بعد شام ہوتے ہی تیز آندھی کے بعد بارش, کئی علاقوں میں ژالہ باری. لاہور میں زیادہ سے زیادہ بارش لکشمی چوک پر 76 جبکہ کرتبہ چوک پر 70 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. آندھی اور بارش سے کئی حادثات بھی رونما. راوی روڈ گنج بخش کالونی میں دیوار گرنے سے 3 بچے شدید زخمی ہو گئے. چائنا اسکیم میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق ہو گیا. ریگل چوک مال روڈ پر درخت گر گیا جس سے گاڑیوں کو نقصان ہوا. رائے بینڈ گول چکر کے قریب شیڈ گرنے کا واقعہ بھی پیش آیا. ریلوے ناج کر کالونی میں پانی میں کرنٹ آنے سے 12 بکریاں ہلاک ہو گئیں. میلسی میں آسمانی بجلی گرنے سے باپ بیٹا جاں بحق اور ایک بیٹا زخمی ہو گیا. ملتان بہاولپور سرگودا میں خوب بادل برسے. بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا, موسم خوشگوار ہو گیا. لیا دنیا پور کیروڈ پکا شجاع آباد خیرپور ٹامی والا میں بھی کہیں بارش اور کہیں ژالہ باری ہوئی. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے, ریکٹر اسکیل پر شدت 4.2 ریکارڈ. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز خوزدار سے 30 کلومیٹر دور اور گہرائی 10 کلومیٹر تھی. خبریں اور بھی ہیں, شامل کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جیو نیوز کے سینئر صحافی زبیر انجم گھر پہنچ گئے. بھائی وجاہت نے زبیر انجم کی واپسی کی تصدیق کر دی. کہتے ہیں کہ زبیر انجم خیریت سے ہیں. زبیر انجم کو پولیس کی وردی میں ملبوس اہلکار گزشتہ شب کراچی میں ان کے گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے. کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں ایک شخص جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے. نارتھ نظم آباد میں بھی 2 پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو مارے گئے جبکہ 3 زخمیوں سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. لائنز ایریا میں رکشہ ڈرائیور نے بھی 1.5 سالہ بچے کو اغوا کر لیا. واردات کی ویڈیو وائرل ہو گئی. تفصیلات بتا رہے ہیں نسیم عادل اپنی اس رپورٹ میں. کراچی کے علاقے نادن بائی پاس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شفیق احمد نامی نوجوان جاں بحق ہوا. شہر کے مختلف علاقوں کرنگی کراسنگ, بفر زون اور گلتان جوہر میں ڈاکوں کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے. سر سید ٹاؤن میں شہریوں کو لوٹ مار کر کے فرار ہونے والے ڈاکوؤں کا ناتاد آباد میں پولیس سے مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے. قبضے سے اسلحہ, موٹر سائیکل اور متروکہ سامان برآمد ہوا. سعید آباد, چاکی واڑہ اور منگوپیر پولیس نے مقابلوں کے بعد 3 زخمی سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد ہوا. لائن ایریا میں گھر کے قریب نامعلوم رکشہ ڈرائیور نے بہن بھائی کو رکشے میں چکر لگوانے کا لالچ دیا. ملزم 1.5 سالہ بچے کو اغوا کر کے فرار ہو گیا. واردات کی ویڈیو وائرل, پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی. نسیم عادل, نیو نیوز, کراچی. خبردار, ہوشیار, شناختی کارڈ کی کاپی کسی کو بھی دیتے ہوئے احتیاط لازم. لاہور کی ضلعی عدالتوں میں جعلی مچلکوں پر خطرناک ملزمان کی رہائی کا انکشاف ہوا ہے. جعلی مچلکے جمع ہونے سے ضلعی عدلیہ کے چیک اینڈ بیلنس پر سوالیہ نشان لگ گیا. جعلی مچلکوں پر اغوا, منشیات, بوگس چیک سمیت دیگر الزامات کے درجنوں ایڈیشنل سیشن ججز کی عدالتوں سے ضمانتوں پر رہا ہوئے. ملزمان کی جانب سے ضمانتی مچلکوں کے لیے جعلی سیل ڈیڈ بھی استعمال کرنے کا انکشاف. ذرائع کے مطابق عدالتوں کے اہلمند اور ریڈرز جعلی سیل ڈیڈ پر ضمانتی مچلکے ملزمان سے پیسے لے کر جمع کراتے ہیں. سپریم کورٹ نے مبین آڈیو لیکس کیس میں 3 ججز کے خلاف حکومتی اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایک ٹویٹر ہینڈل بار بار ایسا مواد شیئر کر رہا ہے. سب سے اہم سوال یہ ہے ایسی آڈیو لیک کون کر رہا ہے اور اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی گئی.
हुकूमत ने पहले इन ऑडियोज़ पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा गया कि ऑडियोज़ के सच्चे होने की तहकीक करवा लेते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, वज़ीर दाखिला इन ऑडियोज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। ऐसी लापरवाही पर इस वज़ीर को हटा दिया जाता या मुस्ताफ़ी हो जाते। मुबीना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मफरूजों की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का ओहदा आईनी है। आप इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि हम में से 3 जजेस मुतनाज़ा हैं। दूसरा अहम इशू अदलिया की आजादी का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, लीक मुबीना ऑडियो में एक चीफ जस्टिस की सास की है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या आपका केस ये है कि ऑडियो बादी नजर में दुरुस्त हैं? क्या हुकूमत को इल्म नहीं कि ऑडियोज मुसद्दका हैं या नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा, वह क्या खूबसूरत तरीका है और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। पहले इन ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर इन ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करवाने का कहा गया, फिर चीफ जस्टिस के इल्म में ही नहीं था और कमीशन बना दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जजेस का केस से अलग होने के लिए कोई जवाज होना चाहिए। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी जज को केस से हटाना हो, उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। बेनजीर भुट्टो केस सुनने वाले 7 जजेस में से 4 जजेस के फोन टेप किए गए, ताहम बेंच पर एतराज नहीं हुआ। आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने कहा, अदालत के सामने एक आईनी नौयत का मामला एग्जेक्टिव की अदलिया में मुदाखलत का है। अदलिया की आजादी अहम है, लोग अदालत की तरफ देख रहे हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कैमरामैन जमील क्यानी के साथ शिराज अहमद शिराजी, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। कराची के जिला वसी में डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए। दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद शादमान टाउन में फ्लैटों के बीच में कायम ईदगाह पर मवेशी मंडी की इजाज़त दे दी। इलाका मकीन शदीद परेशान हैं, कहते हैं कि रिहायशी इलाके से इस मवेशी मंडी को फौरी हटाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज कायम खानी। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। कराची जिला वस्ती के इलाके शादमान टाउन में रिहायशी इलाके में ईदगाह ग्राउंड पर मवेशी मंडी लगाने की तैयारियां। इस पर सितम ये कि मंडी की बिजली का बिल भी फ्लैट के मकीन ही देंगे। मवेशी मंडी इंतजामिया ने कुंडे लगा लिए। नाजायज काम की इजाजत खुद डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने दी। वज़ीर आला सिंध की जानिब से रिहायशी इलाकों में मवेशी मंडी के खिलाफ दफा 144 के नफाज के बावजूद इजाजत दी गई। इलाका मकीन मवेशी मंडी के कयाम से शदीद परेशान है। परेशानी ये है कि गंदगी के ढेर होगा, या ईद की नमाज होती है और नमाज जो लोग सुबह कैसे पढ़ेंगे आप बताइए। 2 कोई औरतें हैं, लेडीज आई हैं, इन्होंने आकर यहाँ पे और कहती हैं जी हमें डीसी से परमिशन मिली है। बात यह है कि कानून के मुताबिक मोहल्लों के अंदर ये मंडियाँ या ये जो क्या कहते हैं बाड़े वगैरह होते हैं, ये कानूनी जुर्म है। शहरियों का कहना है कि ये जगह ईदगाह के लिए मुख्तस है। इसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर ने इनको इजाजत दी है और फ्लैट के मकीनों को धमकियां भी दी जा रही हैं। आपकी अपनी ईदगाह खत्म हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये तो ईद के बाद ही हटेगा, तो ईद की नमाज कैसे होगी? फिर हर साल यही हो जाएगा। इलाका मकीनों ने हुक्काम से अपील की है मवेशी मंडी को ईदगाह से मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन राव जमशेद के साथ सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज कराची। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट कागजी मंसूबा साबित हुआ। साबिक हुकूमत का शहरियों को 50 लाख घरों का फराहमी का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट अहदाफ की तकमील में नाकाम रहा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स किया गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट कागजी मंसूबा निकला। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने सब बेनकाब कर दिया। साबिक हुकूमत का शहरियों को 50 लाख घरों की फराहमी का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट अहदाफ की तकमील में नाकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक फिजिबिलिटी स्टडी में ताखीर की गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी आमदन के जराए मुकम्मल करने में नाकाम रही। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम जमीनी हक़ाइक़ के बरक्स किया गया। 20 लाख दरखास्तों की वसूली के बावजूद नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ताहाल 50 लाख घरों की तकमील के लिए मुकम्मल अराजी का हसूल मुमकिन नहीं बना सकी। यहाँ तक कि नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड बैंक भी कायम करने में नाकाम रही। 2020 में सब्सिडी के लिए मख्तस 30 अरब रुपए भी खर्च न होने की वजह से सरेंडर हो गए। वफाकी हुकूमत ने 5 अरब रुपए इब्तदाई तौर पर मख्तस किए। 24 मार्च 2021 को माली साल के इख्तिताम से सिर्फ 3 माह पहले वफाकी काबीना ने 30 अरब रुपए खर्च करने के लिए लागत में सब्सिडी की मंजूरी दी। इस्लामाबाद के बाद कराची में भी नादरा बाइकर सर्विस शुरू करने का फैसला। नादरा बाइकर सहूलत के जरिए कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा और तस्दीकी अमल घर पर मुमकिन होगा।
सहूलत के तहत शहरी नादरा के अमले को कौमी शनाख्ती कार्ड के मुतफरिक मरहल के लिए घर पर बुलवा सकेंगे। बाइकर सर्विस के तहत सहूलत के दौरान आम फीस के मुकाबले में इजाफी रकम अदा करना पड़ेगी। ताहम शहरियों को नादरा दफातर में इंतजार की जहमत से निजात मिल जाएगी। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। महंगाई के सताए अवाम ने हुकूमत से रिलीफ मिलने की उम्मीदें बांधी। विफाकी दारुल हुकूमत के शहरी कहते हैं कि पीडीएम हुकूमत अवाम को महंगाई के दलदल से निकालने के लिए आई थी, अब इस बजट में अपने वादे वफा करें। मजीद जानते हैं आमना जंजुआ की इस रिपोर्ट में। माली साल 2023-24 का बजट पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुल्क में महंगाई ने मुतवस्सित तबके की कमर तोड़कर रख दी है। शहरी 9 जून को पेश किए जाने वाले बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे। बजट अभी पेश किए जाने वाला है और हम ये उम्मीद करते हैं इस गवर्नमेंट से कि ये थोड़ा हमें रिलीफ देंगे, क्योंकि महंगाई बहुत है। तो हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को भी इंक्रीज़ किया जाए। हम बजट ये चाहते हैं कि आटा सस्ता हो, चीनी सस्ता हो, घी सस्ता हो। हमारे जो नौकर पेशा भाई है वो इस वक्त तनख्वाह भी गुजारा नहीं करते, उनकी तनख्वाह कुछ फीसद बढ़ जाए। बजट ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर जो आम आवाम है उनका फ़ायदा होना चाहिए और उनका किचन चलना चाहिए बेसिकली, क्योंकि किचन चलाना इतना मुश्किल हो चुका है। हर किसी को पता है कि आप सब्ज़ी भी लेने जाएं तो वहाँ पे क्या हाल है। 3 टाइम का जो खाना ना हमारे लिए समझ ले कि ये भी बहुत मुश्किल है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हमें यही चाहिए कि हमें हमारे तरफ जो देखें, आवाम की तरफ देखें, आवाम क्या चाहती है। गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। बजट जो भी पेश करते हैं उसमें बजट में सबसे ज़्यादा फोकस गरीब आवाम के ऊपर होना चाहिए। आवाम इस वक्त जो भी है ना वो जुल्म की चक्की के अंदर पीस रही है, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त। शहरियों का कहना है कि उम्मीद कर रहे हैं बजट आवाम दोस्त होगा। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों पर रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ तो मुखैर हजरात भी मैदान में आ गए। मुखैर हजरात की जानिब से तंदूर लगा दिए गए, जहां शहरी सिर्फ 10 रुपए में रोटी खरीद सकेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वक्कास शहराज। हुकूमत और ज़िले इंतजामिया शहरी को आटे के बहरान से निकालने में नाकाम हुई तो मुखैर हजरात ने मुतवस्सित तबके और सफेद तबके का बेड़ा उठा लिया। मार्केट में आटा 170 रुपए और रोटी की कीमत 25 रुपए तक जा पहुंची। ऐसे में मुखैर हजरात भी मुतवस्सित तबके और सफेद पोश की दाद रसी के लिए सामने आ गए। फैसलाबाद सरफराज कॉलोनी के इलाका में 10 रुपए रोटी की फराहमी शुरू कर दी गई। आटा भी महंगा है पुत, सब्जियां भी महंगी नहीं है। जेड़ा इन्होंने गरीबों वास्ते काम चलाया गया, इन्हों का शुक्रिया अदा। मुस्लिम लीगी रहनुमा अख्तर रसूल की जानिब से जगह जगह पर 10 रुपए रोटी, 20 रुपए का सालन के बैनर्स भी अवेजा कर दिए गए। अख्तर रसूल कहते हैं महंगाई की मारी आवाम के लिए आटा खरीदना मुश्किल तरीन हो चुका है, इसलिए तो सस्ती रोटी स्कीम शुरू की गई है। इससे मोहल्लेदारों ज्यादातर हमारे जो जोशी के लोग, मोहल्ले के लोग आते हैं, ये लेबर का एरिया है, लेबर वाले आ जाते हैं, बहुत खुश हैं लोग इधर ये काम करने के लिए। इधर हमने साथ एक सस्ता सब्जी का भी प्रोग्राम बनाया है, मतलब जो कोई लेबर का आदमी आएगा सस्ता सालन भी मिल जाता है इधर से। मुखैर हजरात की जानिब से सस्ती रोटी स्कीम यकीनन काबिल इस्ताइश अमल है, जिससे हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। महंगाई के इस दौर में सस्ती रोटी और खाने की स्कीम ने शहरियों के चेहरों पर खुशी के रंग बखेर दी हैं। शहरी मुखैर हजरात की इन काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन जाहिद सईद ने हुकूमत से अद्वियात पर सेल टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साबिक चेयरमैन हनीफ कोहर ने कहा कि बिल्डर्स ने वज़ीर ख़जाना से बार्टर सिस्टम का मुतालबा किया था। ईरान साथ है, बार्टर मुआहदे के तहत मुल्क में घरों की पैदावारी लागत में कमी आएगी। तफसीलात बता रहे हैं काशिफ मुनीर इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिक सदर जाहिद सईद ने कहा कि इस वक्त फार्मा इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है। मुल्क में 3 मल्टीनेशनल कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जबकि मुल्क भर में मजमूई तौर पर 600 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ 200 के करीब काम कर रही हैं। हुकूमत तवज्जो दे तो इस वक्त फार्मा की एक्सपोर्ट $300 मिलियन है, जो $1 अरब तक पहुँच सकती है। इस वक्त भी तकरीबन 650 फार्मास्यूटिकल लाइसेंस हैं पाकिस्तान में वैलिड, उसके अंदर से हार्डली 200 होंगी जो कि काम कर रही हैं, बाकी जो हैं वो तो कभी कर रही हैं कभी नहीं कर रही हैं। तकरीबन हम $300 मिलियन कर रहे हैं। कुछ प्रोसीजरल मसले हैं जिनको हम ड्रैफ्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो हल हो जाएंगे
तो इसके अंदर एकदम इजाफा हो सकता है। साबिक चेयरमैन आबाद ने कहा कि हमने इसहाक डार से मुलाकात में बजट तजावीज़ में ईरान के साथ बार्टर सिस्टम का मुतालबा किया था। बार्टर ट्रेड का जो हमने ये मुतालबा किया था और उन्होंने मैंने जैसे बताया कि तकरीबन इसहाक डार साहब तो आधे घंटे ज़्यादा मीटिंग नहीं करते, लेकिन हमारी तजावीज़ के साथ उन्होंने 3 घंटे की हमसे मीटिंग की और 3 घंटे इन बातों को समझ के और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो।